syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah Taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberikan kita keberkahan hidup dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya, dijauhkan dari segala musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dalam hidup kita dunia dan akhirat, dimatikan kita dalam husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الباقي إلى الرسل صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابه أجمعين ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزياد فاطمة ضرات رضا نعم الحسن والحسن زين العبد جابر صديق مسلم الكذب سعيد علي أوريدي نجد من البد من حاج إلا الله ما بيسب كم قدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا من شابي شعني وظان قرني وسيدنا بن عطاء الله وسيدنا المشي محمد مسلم دون مذيع كم تبي عليه القدري وسيدنا الوي وخدام أنيا وابن حمد دويلا سكرم دويلا ومن المحضر سكرم نقصوني قرآن شيء من الله الجنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمالهم في الدنيا والآخرة ثم إلى سيدنا كتب المعلى سلطان أكابي شمس شموم محي النفوس وقد أولاد للأقطاء من يسين شيبك الذرية مسلمة وكل عدور وأبتان جابا بن عمل عنده علي بن جابر بن أحمد بن القادي بن محمد سليم زين الله بن حسن بن عمل عنده محمد بن حسن عنده زين عبد الله عنده حبيب بن بكر عنده محمد بن علي بن جابر عنده حبيب الشيخ بن حسين الشيخ محمد بن حسين عنده محمد بن حسين زين العابدين عنده جميع سيد بن عندوسية وأوصل يقولون شيء أن الله جنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا الآخرة ثم إلى رسينا فخر الشيخ سليم حي سليم محمد بن سليم وسيدنا قتل الأنطاه من أعطاه في الإبارات الشاب وبلاد الرحمن البار إن خطب اللجوء بأني محمد الهبجي ودين وراث بأن شيخ من أشهر من جعفر شيخ مقدم كتبان سيدنا حبيب من المحضر محمد المحضر المحضر من المحضر سيدنا الرحمن بن الله الفقيه الرحمن كان الفقيه فقيه أحمد الفقيه المولى الفقيه سيدنا حبيب الله بن شاب علوي بن الله بن شاب محمد بن الله بن شاب الله بن شاب بن شهاب الدين بن شيخ بن شاب سيدنا حبيب سيدنا حبيب الله شاذي حسن الله شاذي فلما شاذي ولم شاذي حمد بن شاذي سيدنا حبيب محمد بن الملكي أبد بن عزيز الملكي وسيدنا حبيب الله بن سليم الحدة وكما يقولوا سيدنا محمد الحدة والحدة علي محمد الحدة هادي محمد الحدة محمد الحدة سيدنا حبيب الله شيخ الله محمد هادي أنه الله حكيم يدعو بنا الوهاب شيء بوزن كده وسيدنا حبيب الوهاب شيء كده سيدنا حبيب وقرأته الله حبيب شيء وشيء بالجلالة سيدنا محمد بن دوس الثلاث سيد الصوية وسيدنا حبيب علي محمد سيدنا حبيب يدعو بالمهر والعفشي وكريم محمد العفشي وكريم الشيخ العفشي سيدنا حبيب حبيب سيدنا حبيب وما من ظل الحدد وما من ظل طه من حمد الحمد لله وما من ظل طه جاب الحدد أحمد بن يونس وشيخ ظل الحدد وكريم محمد الحدد سيدنا حبيب الحدد حبيب وكريم محمد الحدد وسيدنا الحسن الحدد سيدنا حبيب وما من العطاء سيدنا العطاء علي بن سيدنا عظم وسيدنا محمد العطاء سيدنا حبيب زين الله العلم سيدنا حبيب خالد بن حمد الجنة أما بحمد العطاء العطاء وكما صقر من صقر هذه محمد صقر سيدنا حبيب سيدنا حبيب سيدنا الله صقر سيدنا حبيب سيدنا حبيب الله من حي الله من حي وكما سلم المال شوف الله يبارك يوم أكرم شيء ما بين شوف بدي من الحج وصل الآخرة ثم إلى ودينا وديكم ومدينة خاصة ومسلم محمد ثم أمر هذا المسجد وتصلي بالخير وعافية على هذه النية ومانية صالحة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنت رحمة الله بالله صلاة وسلاما دائما بك فالرحمة النبي نحفظ المسلمين الحاكم تكون ربين اللهم أغنى بالعلم وزين بالتقوى وزين بالحلم وجميل بالعافية وكلمة التقوى اللهم نوي قلوبنا بأنواع معرفتي وافتحنا وترحمنا عليه بركة الصلاة وسعنا رطبا بالذكر واسكى الفتوح والمنوح والرسوح والجساء والرهبة والتنسوح يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح لنا مقربين يا فتاح يا عليم افتح لنا
اهدنا المقرب يا فتى عليم افتح يا ارحم يا حبيب افتح قدر العافين يا الله بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدنا رسل حدنا هيا بغار إلينا الآن. يا همة سادة الأقطاب ما عادنا سلك وسري. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. ثم الوجه لدين الله ثقفنا خارق العادات. السيدة كامل الأواب
سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا للحساب والنصب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صوم البلية وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والعسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي لا آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد sambungan daripada berkenaan dengan kata-kata iblis berkenaan dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irtafa'ati al-masajid syakiyatan min ahliha alladhina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluha al-malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Kalau saya sambung di situ kan, betul tak? Betul. Setelah ni 277 baris dia. Oh, ni ada lagi ni. Berkenaan dengan Maidah 127 ya Allah sini dah lain dah. Hilap. Tajuk dia bukan tajuk dia. Sedekah di bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan. Itu dia. Sedekah bulan Ramadan kita dah sampai kat mana? Apa bahasa kata-kata tu?
Dia dah baca kan, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dah baca kan semua tu kan. Dah. Mana berkenaan dengan? Belajar mendekat di bulan Ramadan. Hidup orang puasa. Dah baca ni. Bila Syawal dah baca dah. Yang baca sebagai raya kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu. Jalan dah baca. Dah baca. Malam Bibi Wajib dah baca. Kemudian seperti menentangkan mereka berasasan dengan bersaf-saf. Ini yang belum mau'izah kalau tak silap saya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala an fid dunya wal akhirah. Mau'izah. Ini suatu pengajaran dan iktibar, kata hukama. Bermula hikmat daripada pada hari raya itu mengingatkan, menyenangkan hambaku, bagi hambaku, hamba bagi akhirat, dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Dan tatkala lalu Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seseorang yang telah lalu dunia, yang telah lalulah dunianya dan datang akhirat. Dan apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab lalu bulan Ramadan, dan luput kelebihan dan suka setengah manusia sebab tiada lagi penat berlapar. Demikian orang mati setengah ketakutan dan duka cita, dan setengah kesenangan dan kesukaan. Jadi di sini ulama menerangkan tentang akan apabila telah sampai hari raya, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa tukabbirullah ma'adakum wa la'alakum tashkurun, maka takbirlah kamu membesarkan Allah, wa la'alakum tashkurun, dan menunjukkan atau menjadikan kamu orang-orang yang bersyukur. Jadi di sini ulama menerangkan bila sampai hari raya, ada orang yang suka, ada orang yang menangis. Yang suka siapa? Yang tak senang dengan bulan Ramadan. Bila pergi bulan Ramadan, lapang, dah boleh makan siang, dah boleh bebas segala-galanya, dah apa tak, macam tak ada larangan lagi lah. Padahal dalam bulan Ramadan itu banyak larangan. Larangannya ialah jangan mengikut hawa nafsu, kerana syaitan di bulan Ramadan digantai, tetapi yang tak digantai adalah hawa nafsu. Bila lepas pada bulan Ramadan, nafsu lagi bermaharajalela, nafsu lagi bermaharajalela. Nafsu ni memang degil. Kita bagaimana kita dah terangkan kemarin, apabila Allah menjadikan nafsu itu, Allah tanya kepada nafsu itu, siapa aku? Nafsu tak jawab. Nafsu diam, tak jawab. Siapa aku? Tak jawab. Kalau Allah tanya pada lu, ala subirabikum, roh jawab, galul bala. Tapi pada nafsu tak jawab. Sampai Allah masukkan dia dalam lubang kelaparan selama 70 tahun. Dah lapar, keluar, Allah tanya, siapa aku? Ma'ana, maka dia katakan, engkau Tuhanku. Lagi kali kedua Allah tanya, nafsu tak jawab. Ini nafsu punya degil. Nafsu punya degil. Jadi begitulah dia nafsu ini. Jadi ada orang yang nafsunya ditundukkan, dapat ditundukkan, kerana nafsu ini ada peringkatnya. Nafsu ini ada peringkatnya. Bermula daripada nafsu amarah. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak manusia membawa kemungkaran, kemaksiatan. Nafsu amarah. Kemudian datang nafsu lawamah. Lawamah ini maknanya nafsu dalam peringkat untuk pergi kepada kebaikan. Kemudian datang nafsu yang ketiga, namanya mulhamah. Dan mula cenderung kepada kebaikan. Kemudian datang nafsu yang keempat, peringkat yang tinggi dinamakan nafsu mutmainnah. Innan nafsa ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fa'uli fil ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang tenteram, nafsu mutmainnah, pada peringkat orang ini dah mencapai peringkat abdan, maknanya peringkat dalam kewalian. Maknanya mungkin Allah letak dia sebagai wali, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tahu. Maknanya orang yang telah dapat menenangkan dirinya dengan keadaan dunia. Maknanya tak kisah dengan keadaan dunia.
Ada boleh, tak ada pun boleh. Sakit redha, beri sihat pun redha. Tak ada apa yang dia rasakan kekurangan, kerana cukup nikmat Allah yang diberikan kepada dia, mencukupi. Bahkan dia tidak senang kalau dia tidak beramal ibadah, dan hati tenang, tak pernah gulana. Ini peringkat ini Allah telah mengatakan dalam Quranul Karim, ala awliya Allah ala inna awliyahum la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya pada mereka ini, awliya Allah ni, tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar, dan tak ada rasa duka cita. Jadi tak ada rasa, tak ada apa. Maknanya mereka tenang, hidup tenang, ada rezeki tenang, tak ada rezeki, tak makan, tak kacau orang, tak ambil hak orang, tak tipu orang, tenang macam biasa. Ada rezeki lebih, makan lebih. Tak ada hasut, tak ada rezeki, tak ada khianat dan sebagainya. Maknanya tak ada apa pada dunia ini di hatinya. Pada apa di dunia ini, kita tak dapat dunia susah. Satu hari tak makan, 2 hari tak makan, susah. Lepas tu tengok orang ni punya meniaga bagus, aku punya meniaga tak bagus. Macam mana dia boleh meniaga? Oh, ini mesti ada hal. Oh, ni pula hasad dengkikan aku. Oh, mungkin dia pakai bomo. Dah sana pula cari bomo yang untung. Kau tak untung juga, bayar bomo lebih. Kan? Ni semua membohong. Kerana hati yang tenang, tenteram. Lepas daripada nafsu mutma'inah, dikatakan nafsu radiyah. Radiyah. Maknanya nafsu yang menerima keadaan Allah dengan ketenangan dan redha segala. Kemudian mardiyah. Lepas mardiyah, barulah nafsu kamil. Dan kamil mukammil adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada, kita tak dapat insan kamil yang sebenarnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tauhid, yang melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah taala itu adalah yang melihat dengan jelas dan mengetahui Allah di mana dengan jelas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mungkin tajalli, mungkin bagaimana, itu hak mereka Allah berikan, tapi tidak bagaimana yang dilihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila Sayyidina Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Allah? Aku tak dapat membayangkan, aku tak dapat menyifatkan. Kalau Rasulullah membayangkan dan menyifatkan, berarti Allah itu baru. Bagaimana yang hari ini orang katakan, Ar-Rahmanu al-Istawa, maknanya Allah bersemayam di Arash. Sedangkan Arash itu baru makhluk. Arash itu baru makhluk. Jadi mustahil Allah bersemayam di Arash, kerana mukhalafatuhu ta'ala wali hawadis. Allah tak bersamaan dengan manusia, bersalahan Allah sama sekali. Allah mempunyai sifat kesempurnaan, dan manusia ini mempunyai sifat kekurangan. Jadi tak sama. Zat Allah tidak terdiri daripada jisim dan arat dan sebagainya. Tidak berjisim, tidak berarat, tidak beroda dan sebagainya. Zat Allah SWT tidak sama dengan zat hambanya yang terdiri daripada darah, daging, tulang dan sebagainya. Tak sama. Itu maka berbeza Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini kena faham dulu. Jadi maknanya itu Allah Ta'ala, maknanya dikatakan berlainan semua sekali dengan tak bersamaannya. Allah Ta'ala itu dikatakan bersemayam di aras. Bagaimana Allah bersemayam di aras? Kalau Allah bersemayam di aras, berarti manusia mengambil tempat. Mustahil Allah mengambil tempat. Mustahil. Kerana Allah tidak sama dengan manusia, tidak mengambil tempat. Jadi tak ada. Cuma Allah bersemayam di aras itu, makna yang ditafsirkan oleh para ulama, aras itu kerajaan yang banyak tinggi, yang besar. Aras itu adalah satu tempat yang besar, yang mana kebesaran aras itu luar biasa. Tetapi dengan kematian seorang sahabat Nabi, dengan seorang sahabat Nabi, dengan seorang alim yang besar-besar, bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, apabila seorang daripada sahabat Nabi, kalau tak salah saya, bukan Mu'adz bin Jabal, ada satu lagi sahabat Nabi, meninggal, bergegar arash. Bergegas arash. Arash bergegar. Arash. Ini arash, kerajaan Allah. Tapi bukan Allah bersemayam di situ. Inilah kekuatan manusia. Keimanan manusia itu boleh menggoncang arash. Mustahil Allah bersemayam di arash. Maksudnya arash itu kebesarannya tidak didapat
tahwil, kerana Allah Maha Besar kerajaan Allah itu Allah ciptakan mereka. Kerana Allah berfirman lagi dalam Al-Quran Al-Karim, wa huwa ma'akum ainamakum kuntum. Allah tidak bertempat, Allah berada di mana-mana. Cuma Nabi mengatakan Allah itu berada di setiap hati orang yang beriman. Kerana Allah yang beriman menyebut nama Allah, yang berzikir mengingat Allah. Kalau tak beriman, tak menyebut nama Allah, tak beriman. Orang fasik kalau tak menyebut Allah, tak ada iman dan sebagainya. Walaupun namanya Islam, tapi hatinya tidak benar berzikir dengan Allah, maka tidak beriman. Kerana tidak beriman nama Allah, maka kerana hatinya tidak ada Allah, hati tidak ada Allah. Begitulah orang yang berzikir dengan kalimah-kalimah tadi, yang mana sebatian zikir-zikirnya tadi yang dibawa oleh para ulama dengan tariqah-tariqah mereka itu menjadikan zikir-zikir tadi menyerap kepada darah daging mereka. Apabila menyerap darah daging mereka, maka itulah apabila mereka seperti Halaj, seperti Zubair ibn al-Awwam, seperti para sahabat Nabi yang lain, yang ditebas kepadanya mengeluarkan darah yang menunjukkan di sisi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, salah satu daripada guru Habib Ali bin Muhammad Al-Afsi, Sayyidul Futuh Habib Ali bin Afsi. Beliau apabila tercocok jarum, tercocok duri, anak muridnya ambil jarum untuk keluarkan duri dalam dalam daging ni itu. Dikorek sampai keluar darah. Keluar darah itu bersimpul oleh Allah, darah itu dengan kalimah Allah, Allah. Ini kerana zikirnya terasbati, darah mereka itu terasbati, menjadikan darah daging mereka. Maka itu yang melazatkan mereka mendatangkan kelazatan. Jadi bila mendatangkan kelazatan beramal ibadah, maka apabila hilang bulan Ramadan, mereka rasa sedih, mereka rasa duka cita, kerana nikmat bulan Ramadan itu tak beri bulan-bulan yang lain. Kerana mereka rasakan nikmat amal ibadah, mereka merasakan ganjaran di bulan Ramadan itu amat besar. Kita tak rasa, kita suka hari raya kita macam budak kecil, sama macam budak kecil. Kita lebih lagi, anak tak apa-apa kan. Itulah bagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila orang datang ke rumah khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, masa waktu Sayyidina Ali dan Khalifah, sahabat hari raya pagi datang ke rumah Sayyidina Ali. Wah, tentu di rumah khalifah pagi raya makan special. Bila sampai di rumah khalifah, apa yang dihidangkan oleh Sayyidina Ali? Roti kering. Roti kering. Sahabat khairan, ya khalifah, ini kan makananmu di pagi raya? Kata Sayyidina Ali, inilah kalau ada. Kalau tak ada, tak ada makanan tu. Habis, bagaimana tuan meraihkan hari raya? Apa jawab Sayyidina Ali? Jawab Sayyidina Ali, hari raya bagiku, jika hari itu aku tak bermaksiat kepada Allah, itulah hari rayaku. Jika aku bermaksiat kepada Allah, itu bukan hari rayaku. Kita berapa banyak maksiat hari-hari, tapi kita tetap menyambut hari raya. Bulan puasa pun maksiat, nak nyambut hari raya besar-besaran. Beli kuih, beli itu. Tapi dalam puasa, 4 orang mengaturkan. Macam mana nikmat puasa, macam mana nikmat hari raya? Berbeza dengan para salih ini, para awliya, ulama salihin mereka dengan baik. Kalimat mereka itu tidak terkeluar mengencaci orang. Bahkan di bulan Ramadan mereka berzikir dan sebagainya. Mereka tahajud, mereka tasbih, mereka itu kurang tidur malam. Kita dan mereka itu kurang makan. Kita buka puasa je 7 warna air. Satu kedegak kedebu. Dah habis buka puasa, rokok pula sebatang lagi. Ni yang berat tu. Yang pelik itu dia. Rokok tak lepas. Macam mana kata nikmat berpuasa? Nak minta zikir, nak minta naik darjah, nak minta dapat ini, tapi benda yang ini. Kenapa kita lihat seperti awliya-awliya ini, yang kadang-kadang kalau yang ada sekarang ni kita lihat seperti Habib Bakar bin Muhammad Segaf, Bakar bin Segaf bin Muhammad Segaf. Kita lihat Habib Syihan. Kita lihat mereka itu. Mereka bukan merokok, mereka hanya rokok itu diletakkan di bibir seolah-olah mereka merokok. Kenapa? Kerana hijab mereka terbuka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mengambil bukan yang haram, mereka mengambil itu sebagai satu makruh saja, untuk menutup hijab mereka untuk dapat bersama dengan kita.
Kalau tidak, mereka tak akan duduk dengan kita sama-sama. Kerana mereka lebih asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih fana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan manusia. Tetapi Allah nak memberi peluang kita kepada mereka itu, maka Allah buatkan mereka begini, jadikan mereka itu supaya melakukan perkara yang begini sedikit, supaya dapat hijab mereka itu tutup untuk bersama-sama dengan manusia. Supaya manusia awam ini dapat manfaat kepada dia. Jika tidak, kita tak dapat manfaat, tak dapat berkat awliya salih. Kalau mereka semua fana, mereka itu halwat, mereka itu kita tak dapat. Kerana inilah kita dapat berkat mereka. Jadi kita dah tak dapat hijab, tak buka hijab, tutup hijab lagi. Dah tak buka hijab, buat tutup hijab lagi. Inilah kemenangan bagi mereka. Jadi sayang mereka kepada Ramadan. Begitu indahnya Ramadan bagi mereka. Kerana bulan setiap malam di bulan Ramadan dengan tarawihnya, pahalanya berubah-ubah. Dan setiap malam di bulan Ramadan, cara-caranya, cerita-ceritanya, perjalanan-perjalanannya, segala keindahan-keindahan di setiap malam itu berubah. Bagi yang merasai, bagi yang menikmati, Allah berikan. Bagi yang tak menikmati, mereka tidak merasakan. Sebab itu mereka ini apabila terakhir di bulan Ramadan, mereka menangis, sedih, kerana akan keluar Ramadan. Dan adakah Ramadan yang akan datang mereka bertemu? Kita dah buat perancangan, tahun depan kita nak buat begini. Kita yakin kita akan sampai Ramadan yang akan datang. Mereka mengatakan tidak, mungkin aku tak bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Maka hari itulah maka bulan Ramadan yang ada mereka hadapi, inilah mereka buat amal ibadah yang sebenar-benarnya. Mereka lakukan satu kurungan supaya rasa nikmat yang puas. Kan takut bulan Ramadan yang akan datang tak bertemu lagi. Pada kita tak apa. Nanti Ramadan yang akan datang boleh prepare balik, boleh baiki balik, cover lah bulan datang. Apakah kamu tahu umur kamu akan sampai di Ramadan yang akan datang? Tak tahu. Kalau tak tahu, kenapa tak buat persediaan? Kenapa gembira? Gembiranya kenapa? Apakah kalau datang kepadamu suatu malaikat daripada malaikat Allah SWT mengatakan, ya fulan, kamu telah dicatatkan sebagai ahli syurga. Apakah ada kamu nak gembira macam itu? Itu yang dikatakan guru kami Habibullah bin Muhammad Al-Habsyi. Apakah kamu nak gembira macam itu? Sedangkan kamu tak dapat lagi isyarah, tak dapat lagi kata-kata daripada malaikat, bahawa malaikat mengatakan Allah telah mengizinkan kamu telah masuk golongan ahli syurga. Kita tak dapat. Bagaimana kita nak bergembira yang begitu gembira sekali, yang luar biasa? Lebih daripada anak-anak. Anak-anak gembira kalau ada pakaian baru, ada apa yang mereka inginkan yang baru. Kita nak gembira habis, isteri, rumah, tukar, cat, langsi, apa semua. Wah, semua nak berubah. Yang tak berubah, perangai kita tak berubah, amalan kita tak berubah. Rumah tiap tahun nak berubah. Warna cat, warna langsi semua nak baru. Kalau kereta pun nak baru, nak cat baru. Tapi iman kita berubah tak? Tiap tahun iman kita bertambah tak? Ini di bulan Ramadan kita persoalkan itu. Oh, kita hari raya tahun ni balik kereta baru, minta tukar kereta baru, kena cari lagi mana. Utang pun sanggup. Tapi kamu hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahmu tak betul, puasamu tak betul, zakatmu tak betul. Pernah kamu nak bayar balik? Menangis? Tak pernah. Tak merasakan itu. Sebab iman kita. Sebab iman kita tak merasakan nikmatan itu. Hilang, lupus begitu saja. Mereka yang lupus tu, mereka taubat dan ganti kalau dapat diqadha, dibayar dengan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Mereka buat. Kita apa yang kita buat? Ramadan, berapa banyak sunat yang kita kerjakan? Tarawih pun bergaduh. 8.20, 8.20. Imam buat 20, tak pergilah masjid ni lagi. Lambat sangat, nak 8 pula. Bergaduh. Padahal bulan Ramadan bulan ibadah. Tapi gaduh. Wah, lambatlah 20. 8 dia lah pergi. Bayang tiba-tiba 3. Tak bayang dia pun tak balik rumah.
8. Kata bulan Ramadan bulan ibadah, tapi kenapa gaduh? Kenapa tak nak amalkan ibadah? Kenapa tak tambah ibadah? Cari yang mudah pula. Alah, 8 jadilah. Rasulullah buat 8 untuk tidak membebankan umatnya. Tapi Rasulullah balik ke rumahnya, salat. Sampai bengkak kaki. Engkau balik rumah bengkak perut. Ada dum, cendol, cincau lagi, pengat. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di bulan Ramadan menitiskan air mata menangis untuk dirinya dan umatnya. Tapi kita pernah menangis untuk diri kita yang maksiat? Tak pernah. Pernah kita menangis untuk yang pernah kita buat maksiat yang menderhaka kepada ibu bapa kita, yang kita lupakan ibu bapa? Pernah kita menangis? Tak pernah. Mengecewakan hati ibu bapa? Pernah? Tak pernah kita menangis. Tak pernah rasa menyesal. Bahkan tak ada apa. Bahkan akhir raya pun nak menziarahi kubur orang tua pun setiap minggu tak pernah ziarah. Bila kubur tiap satu tahun sekali, mana kubur ayah? Dah berubah lah. Oh, macam kubur tu berjalan tak? Dah berubah lah. Tak nampak lagi lah kat mana Pasal kau tak pernah ziarah. Bila ziarah, tahu di mana. Tak pernah ziarah, macam seolah berubah. Ada traffic light kat kubur. Kerana tak pernah ziarah. Tak ambil berat. Kerana tak ambil berat. Tapi hal dunia ambil berat. Dulu kita sakit, mak kita, ayah kita berapa berat mengambil kita? Mengambil berat dalam kita. Sakit ini, khususan hari raya, anak sakit, besok nak hari raya. Risau ayah kalau anak sakit tak hari raya. Tak sama. Kita apa yang ada? Hari raya menziarahi kubur tak pernah lagi. Ke mana? Apa amalan kita? Untuk diri kita, untuk orang tua kita. Ini kita fikirkan. Apa yang kita perbaharui dalam amal kita? Kita gembira dengan apa? Inilah bulan Ramadan, maka orang awliya, para salihin menangis, menitiskan air mata kerana nikmat di bulan Ramadan terlalu jauh. Dan amalan di bulan Ramadan dipergandakan oleh Allah Ta'ala sampai 1000 kali ganda. Hari-hari yang lain biasa 10 kali ganda atau 100 kali ganda dan sebagainya. Tetapi Ramadan diganda-gandakan oleh Allah SWT. Diberi kenikmatan lagi di malam bulan Lailatul Qadar yang kita dah baca kemarin. Tak teringin ke kita nak jumpa? Tak rasa iri hati ke kita mendengar Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Abu Nabi mengatakan, menyaksikan kenikmatan bulan Ramadan, bagaimana dia bukakan Allah hijabnya. Apakah kita tak rasa iri hati apa yang mereka dapat? Sedangkan kita sama dengan dia. Mereka lelaki, kita lelaki. Tapi bagaimana kita mendapat, mereka mendapatnya, bagaimana kita tidak mendapat? Kerana mereka berdiri di atas landasan agama, di atas landasan la ilaha illallah. Kita masuk landasan sekejap, lencung. Itu yang kata Abdul Haddad. Kata Abdul Haddad, apabila kamu berjalan di atas sawah, permatang sawah, tahu permatang sawah? Ni sawah sini, sawah sini. Jadi permatang batasan itu tak besar. Jadi kalau kamu jalan di atas permatang itu, terjatuh kaki sikit, tercelup, janganlah kamu terus lopak lumpuh. Alang-alang. Dan nyeluk perkasa biar sampai ke mana. Lopak terus. Hendaklah kamu lekas-lekas keluar daripada lumpuh itu. Begitulah jika kamu bermaksiat, kamu tergelincir dalam maksiat, jangan terus mengelarung. Cepat-cepat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan Abdul Haddad. Ingat. Oh, masya-Allah, alang-alang. Menyeluk perkasa, alang-alang. Allah Rabbul Alamin. Memang Allah Rabbul Alamin. Memang Allah Ghafurur Rahim. Allah senang dengan hamba-Nya. Allah kasihkan hamba-Nya. Allah Maha Pengampun. Jadi bagaimana amalan kita? Ini pesanan para salaf mengingatkan kita tentang bulan Ramadan. Biarkan kita rasa nikmat bulan Ramadan. Biarkan kita rasa kemanisan bulan Ramadan. Makan sebiji kurma kenyang.
nikmat salat, minum air sedikit kenyang, salat makan, tarawih dan sebagainya, terus dalam amal ibadah, malam tadarus, salat tasbih dan sebagainya. Pernah kita salat tasbih bulan Ramadan? Pernah kita buat setiap malam bulan Ramadan tasbih? Tanya diri kita. Kalau tak buat selama Ramadan pun, seumur hidup sekalipun, jadilah. Pernah tak kita buat? Kita tanya sekarang pada diri kita. Para salihin mereka membuat. Ada yang buat tiap hari, ada yang buat di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu tasbih. Ini yang kita nak akan mencarikan perubahan dalam diri kita. Bagaimana kata Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri mengatakan, jika hari ini dengan semalam sama, maka kamu rugi. Kamu rugi. Jika hari ini dengan semalam sama, kamu rugi. Amal kamu dengan semalam sama je, rugi. Jika hari semalam dengan hari ini, hari semalam lebih baik hari ini, kamu orang yang tak berguna, maknanya. Yang tadi kamu orang yang sama je. Ini kamu yang tak berguna kerana semalam lebih baik pada hari ini. Patut hari ini lebih baik dari siang semalam. Dan jika sekiranya hari ini lebih baik dari semalam, itulah dia yang terbaiknya. Maka perbaiki hari-hari, tambah iman hari, perbaiki iman. Beginilah bulan Ramadan, terus perbaiki amalan kita. Dan bukan di bulan Ramadan, setiap hari kita mempergandai, memperbaiki amal kita. Ada dosa, ada yang ini, buang, tinggalkan. Yang mana membazirkan waktu, yang mana membazirkan amal-amal kita, tinggalkan. Cari yang membantu kita dalam perjalanan kita ke arah. Ini yang dikatakan banyak orang yang ambil tarikah hari ini. Masuk tarikah, nak ahli zikir. Tarikah ini tarikah bagus, tak bagus. Kemudian dikatakan masuk suluk. Seminggu, 2 minggu suluk zikir. Apa faedahnya? Ditanya, apa faedahnya? Jika kamu masuk suluk dan keluar daripada suluk, sama je macam dulu. Apa faedahnya? Tak berguna. Sepatutnya jika kamu masuk suluk, keluar daripada suluk itu, berubah kamu dengan ibu bapa. Pertama kamu dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ibu bapa, dengan sahabat andai, dengan pergaulan kamu, dengan jiran kamu, dengan masyarakat kamu, hatta dengan haiwan sekalipun kamu berubah. Akhlakmu berubah. Apabila kamu masuk suluk, ini masuk suluk, keluar suluk sama je mengata. Orang tetap mengata zikir 10,000, tapi apa yang kamu dapat dari zikir itu? Yang kamu suluk tadi untuk membersihkan hati, apa yang kamu dapat? Tak ada apa. Kerana tak bertukar. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru anfusihim. Allah tidak mengubah untuk tahu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Baik daripada segi dunia, baik segi akhirat. Siapa yang mengubah? Kita sendiri yang mengubah. Kalau kamu tak mengubah, Allah tak. Kerana Allah memberikan kamu akal, fikiran, dan Allah memberikan neracamu. Neracamu di mana? Hati untuk berfikir, akal untuk berfikir, hati untuk menentukan. Yang merosakkan kamu adalah hawa nafsu. Jadi roh itu penimbang untuk meletakkan hawa nafsu itu di bawah. Ini. Bagaimana bulan Ramadan mereka dapat kawal? Inilah para awliya dan salihin. Jadi kata Tuan Mengarang, jadi bagaimana kita dengan mereka itu berbeza? Kita berbeza dengan mereka. Mereka dalam bulan Ramadan, Masya Allah, membersihkan jiwa mereka, menangis apabila sampai Syawal, besok nak terbit Syawal, rasa menangis kerana tak sama lagi. Kita masuk di Syawal, petang ni diumumkan oleh Raja Melayu, besok raya. Budak tak bersorak, kita yang bersorak. Ini kita.
Kenapa boleh rebus gendang, boleh rebus lemang sampai 2-3 pagi? Kenapa bulan Ramadan tak boleh ibadah sampai 2-3 pagi? Tapi bulan besok nak malam raya, boleh duduk 2-3 pagi, duduk api, duduk kat api. Rebus ketupat, rebus lemang, bakar lemang, rebus gendang, boleh duduk kat api. Di bulan Ramadan supaya kamu beribadah menghindarkan dirimu daripada api. InsyaAllah kamu dekat dengan api. Mana kita? Mana kita? Ini kita renungkan. Okey, ni Tuhan mengarang mengatakan lagi, kita ambil sikit lagi. Dan apabila datang melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab berlalu Ramadan dan luput kelebihan, dan suka setengah manusia sebab terlalu pelatlah, makna bagi itu bertemanat. Kemudian, dan apabila mendengar akan badil atau surau, badil atau jambatan, jambatan atau surau buk, suara buk, yakni bunyi tiap-tiap bunyi apa? Ini beduk lah. Beduk. Diumumkan besok hari raya macam kita sekarang tak payah umum lagi. Pemegang Umar Mohor Raja Melayu mengatakan, besok hari raya. Ini dia, kita pun cepat-cepat pasang lazi. Cepat-cepat ni. Yakni bunyinya yang ditiap pada hari raya, maka ingatkan olehmu akan tiap sangkakala Israfil. Kita dah lepas daripada Ramadan dengan kelaparan tadi. Dan ini seolah-olah hari raya ini hari kebangkitan kita, menyegarkan semangat kita. Begitulah bagai sembahyang Ramadan tadi, seolah-olah kita telah dimatikan. Dan hari raya itu kita dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita membayangkan tatkala Israfil meniup sangkakala kita dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah beduk yang dipukul di surau itu, seolah bunyinya trompet ataupun tiupan sangkakala dari Israfil. Tiupan sangkakala dari Israfil. Menanyakan manusia, bagaimana besarnya sangkakala Israfil? Bagaimana besarnya sangkakala Israfil? Dan bagaimana besarnya malaikat Israfil? Kalau ini kita tak punya kegerunan, kita tak punya, jumpa hantu kepala dua kau lari takut, jumpa jin tanduk besar kau lari takut, bunyi halilintar yang begitu besar, bunyi halilintar kuat kau takut, kau lari sembunyi. Tapi bagaimana Israfil? Kerana nyawa manusia itu berada di setiap lubang tiupan sangkakala Israfil. Mana setiap nyawa yang ada di lubang itu, Israfil setiup, nyawa itu, manusia itu akan bangkit. Berapa besar? Berapa bilion manusia yang di dunia ini. Setiap lubang sangkakala Israfil itu mempunyai nyawa-nyawa manusia. Bagaimana besar? Jin pun tak besar. Apakah kita tak ngeri? Bunyi bom ngeri. Bunyi mercun lari. Bunyi salah anjing pun kau cabut. Ngeri. Tapi ini Israfil yang kita hadapi nanti bagaimana? Pernah rasa gerun? Tak pernah. Kalau gerun tentu tidak bermaksiat kepada Allah. Kerana tak gerun. Kalau tak rasa gerun, maka kita tak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita? Inilah yang dikatakan oleh ulama, dipesankan oleh kita. Bagaimana Israfil tadi, bagaimana besarnya Israfil. Dan apabila engkau dengar seru kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan seru hari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mana itu adalah panggilan, marilah kepada salat, marilah kepada perjuangan. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah, nanti malaikat menyeru, masuklah kamu semua ke padang mahsyar. Kita akan ditolak di padang mahsyar, di mana semua manusia akan berhimpun di situ. Dan ada manusia yang berhimpun di situ yang akan lemas dengan peluhnya sendiri, kerana tak tahu lagi berapa lama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa panjang queue kat immigration aja, panjang satu hari kita pun dah tak tahan. Ini queue berjulion manusia yang diperdiukan daripada zaman Adam sampai ke hari kiamat.
bagaimana kita akan beratur. Dengan amalan kita apa yang kerana manusia akan menyembah peluh dan sebagainya. Maka ada orang yang selamat daripada melemas peluh mereka itu kerana matahari sejengkal di atas kepala. Bagaimana panasnya, hari ini panas 93 juta jaraknya matahari, kita dah rasa panas bahang. Apalagi matahari hanya sejengkal di atas kepala, bahangnya bagaimana? Inilah yang dikatakan orang yang mendapat lindungan Arash tadi. Arash itu adalah kerajaan Allah SWT yang mempunyai keagungan yang besar. Maka salah satu orang-orang yang dapat melindungi Arash, mereka raja yang adil, pemuda yang sangkut hatinya dengan masjid, pemuda yang bercintakan berdua berpisahkan masjid. Dan Allah ini, apakah kita ada di situ untuk dapat lawangan Arash? Apakah kita termasuk daripada yang 7 tadi? Ini yang kita kena sembah. Ini yang kita kaya. Kerana lindungan Arash itu yang besar. Bagaimana kita tidak ada lindungan pada hari itu, hanya lindungan Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luas kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah bersemayam di Arash. Bodoh yang kata Allah bersemayam di Arash. Kerana mereka tak belajar sifat 20. Mereka tak. Sebab itu mereka tak belajar sifat 20 dan mereka tidak berpegang kepada mazhab. Kerana 4 mazhab ni semua mengamalkan sifat 20. Jadi mereka tak faham. Kita tak faham. Kerana sebab itu mereka tak ada pegangan. Namanya muzabzabin, orang atas pagar. Yang mana kata zahir ulama namanya zindik. Tahu zindik? Tahu zindik? Ya? Apa makna zindik? Zindik maknanya zahirnya Islam, batinnya kafir sama munafik. Ini mereka. Kerana tak ada pegangan. Hari ini mereka menuduh kita yang tak ada pegangan. Sebenarnya mereka lah yang tak ada pegangan. Zindik atas pagar. Manusia yang tak pegang, manusia yang seperti lalang yang diterbangkan mengikut arus. Apakah kita mahu begitu? Ini kita sedar diri kita. Di mana kita? Di mana kita sekarang? Bagaimana keadaan kita? Kemudian, dan apabila engkau dengar surah azan tadi, itulah hari kiamat, berkata mengingatkan seluruh hari kiamat, berkata Israfil di atas batu sajarah Baitul Muqaddis, hai segala tulang yang hancur akan, dan hai yang segala kulit yang pecah, hai segala bulu yang kugur, diperkenankan olehmu bagi melentangkan atas melentangkan atas Tuhan yang Rahman, seperti firman-Nya, wa uridu ala rabbika saffah, dan dilentangkan akan manusia di atasnya engkau bersab-sab. Jadi maknanya akan ditiup sangkakala ini dan bangkit seorang satu persatu. Dan tulang-tulang itu tadi akan hidup macam mana? Dengan Allah menurunkan air hujan. Allah akan menurunkan air hujan, dan air hujan itu akan membasahi bumi, dan tulang-tulang yang kena air tadi akan hidup satu persatu dengan tiupan sangkakala Israfil. Maka bagaimana? Jadi siapakah manusia yang akan dibangkitkan awal sekali? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan di sini sekarang. Manusia yang pertama yang dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dunia ini akan rata nanti, dunia telah hancur, dia akan rata. Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, keluarkan Muhammad dari kuburan. Jibril bertanya dengan Allah, di mana bumi sudah rata ya Allah? Di mana aku akan dapat cari kuburan Muhammad untuk dikeluarkan dari kuburannya, untuk membangkitkan Muhammad? Di mana? Aku tak ketahui. Kerana dah rata. Apa kata Allah? Sesungguhnya apabila kau terbang nanti, kau lihat ada satu cahaya yang tegak berdiri, itulah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang ke kuburan itu
dan mengeluarkan Rasulullah SAW dari kuburnya. Bila bangkit Rasulullah SAW dari kuburnya, keluar dari kuburnya, apa yang ditanya oleh Rasulullah? Di mana umatku? Pernah kita memikirkan Rasul rindu kasih sayang Rasulullah kepada kita? Rasulullah bertanya kepada Jibril, mana umatku? Sebelum mati kemarin Rasulullah tanya umatku, bagaimana umatku? Sekarang dibangkitkan manusia yang pertama, ditanya juga, kaifa umati? Apakah kita pernah ingat begitu sama Rasulullah SAW? Jibril akan mengatakan, ya Rasulullah, tuanlah orang yang pertama yang kami perintahkan Allah menghidupkan, dan yang lain belum dibangkitkan lagi, ya Allah, ya Rasulullah. Itu soal umatmu nanti kemudian. Ini Rasulullah, kita bagaimana ya Rasulullah? Selawat kita bagaimana? Amalan kita bagaimana yang menyenangkan hati Rasulullah atau tidak? Ini yang kita ambil di bulan Ramadan, bagaimana mereka menghargai, mengenangi jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil sikit lagi, sambung sikit lagi. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kuburnya seperti belalang yang bertaburan, maksudnya keluar berterbangan. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar pada sembahyang itu sengaja seperti tengah berkenderaan dan ingatkan olehmu bahawa berjalan kepada maghrib, demikian juga setengah berkenderaan dan setengah berjalan dan setengah menginjak atas kira-kira amal mereka itu. Mengesut atau mengesik. Jadi maknanya sini keadaan macam mana. Begitulah. Yang ada pergi ke masjid dengan kereta, dengan motor. Begitulah besok yaumul kiamat. Ada yang masuk ke syurga dengan secepat kilat, ada yang masuk ke syurga dengan merangkak, ada yang masuk. Begitu juga ada manusia yang di padang mahsyar. Ada yang macam mana Allah menjadikan hari ini cerminan. Ada manusia yang tenggelam, pada manusia semua sama. Tapi ada manusia yang tenggelamkan oleh peluhnya, ada manusia yang tidak tenggelam langsung. Walaupun peluh itu meninggi menempah airnya, tapi ada yang walaupun dia berkeadaan di bawah majanya, tapi dia tidak tenggelam. Bagaimana Allah berkuasa menjadikan hari ini? Lihat, kita lihat. Sini saja ada hujan, depan sikit dah tak hujan lagi. Begitulah Allah membuat perbandingan besok di akhir kiamat lagi. Hari sini orang sini boleh lemah, orang sana tak lemah daripada peluhnya. Kerana Allah berkuasa melakukannya. Hari sini kat sini hujan, depan sikit je dan tak ada hujan. Siapa yang melakukan itu? Semua dengan kudrat dan iradah Allah. Itulah dia. Inilah dia yang mengingatkan kita. Kita ambil sikit saja lagi. Kemudian, dan apabila sampai maksud kepada tempat sembahyang dan adalah setengah kain baharu dan setengah kain buruk dan setengah putih mukanya dan setengah hitam mukanya dan setengah dalam naungan dan setengah di dalam matahari, maka ingatlah olehmu akan padang mahsyar dan kesalahan-kesalahan hal manusia pada setiap setengah putih mereka itu dan setengah hitam mereka itu dan setengah di bawah naungan arad dan setengah daripada panas matahari yang mengalir peluhnya. Jadi ini dia. Kita dah bayangkan tadi. Kita dah ingatkan tadi. Begitulah keadaan manusia yang panas, terik, yang tenggelam dalam peluhnya. Dan juga begitu jaga keadaan manusia bangkit dengan pakaiannya yang cantik, mulia atau sebagainya. Dengan yang bersih, dengan wajah yang bagaimana. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang mana Allah menjadikan sekerat muka putih, sekerat muka hitam. Jadi yang dapat muka putih umat Muhammad siapa dia? Orang yang membasahi wajahnya dengan setiap hari dengan wudu. Wudu ini yang akan menjadi cahaya. Kerana perbezaan umat Muhammad dengan umat-umat yang lain adalah mereka bercahaya di muka dan tubuh badan mereka itu juga bercahaya yang mana dikenakan wudu. Maka sebab itu para salafus salihin suka mengambil lebih peluang ini dengan apabila hari Jumaat dimandikan dengan sunat hari Jumaat. Pernah kita niat mandi sunat Jumaat, kita ingat malam Jumaat aja. Tapi mandi sunat Jumaat kita tak pernah ingat. Mandi sunat hari raya, mandi sunat musafir, semua ada. Jadi mereka mengambil memasak. Jadi tubuh mereka itu apabila dibangkitkan dengan penuh cahaya. Kalau tidak hanya bahagian wuduk yang dikenakan air. Jadi bila ambil wuduk betulkan. Ambil wuduk basuh ini. Sampaikan lebihkan sikit. Ni ada ambil wuduk ini.
Tak sampai sini lagi. Habis yang itu pun ambil gini. Ini apa? Macam selok-belok, macam bola. Ambil wuduk biar betul. Ini kan dikata membasuh. Bila basuh, gosok. Kalau menyapu macam rambut, itu namanya sapu. Membasuh kena gosok. Sapu air, kenakan air. Itu baru nama basuh. Basuh baju dengan menyapu baju macam mana? Tak sama. Basuh lantai dengan menyapu lantai, mana sama? Begitulah membasuh tangan dengan menyapu rambut. Kerana rambut ini dah masuk dalam anggota muka tadi. Jadi sebenarnya sunat. Tapi tangan ni masuk membasuh. Ada cedok air gini je. Main kona-kona basuh. Lepaskan 2 buku lali. Begitu juga 2 buku lali kaki dan 2 sebelah siku sampai ke atas. Hari bagaimana kita berwuduk? Itu sebab Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin melihat bila seorang tua berwuduk dibetulkan dengan cara yang hikmah. Kerana hari ini walaupun kita tua, wuduk kita masih belum betul. Cara pengambilan wuduk kita macam mana? Ini perbaiki. Kita ambil remeh. Aku dah belajar kitab, aku dah belajar ilmu ni, aku dah naik tarikah, dah naik apa, tapi wuduk je tak betul. Tarikah apa yang dapat? Sedangkan wuduk masih di peringkat yang kita sendiri sah batal ni kita tak tahu, tak yakin. Perhatikan halusi wuduk. Bagaimana kata Syekhul Azhar? Bagaimana kata Syekhul Azhar? Syekhul Azhar nanti kita bahaskan kemudian nanti. Syekhul Azhar mengatakan, barang siapa, waktu itu zaman Habib Rahman bin Safa Al-Idrus yang berada di Mesir. Rahman bin Safa Al-Idrus ni adalah satu wali besar, wali Allah, kutub. Yang mana Rahman Al-Idrus ini dibekalkan oleh Rasulullah dengan pensil dan kertas buku. Itu yang dibekalkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Rahman Mustafa Idrus. Apabila Rahman Mustafa Idrus, kalau ada pertanyaan orang kepadamu, kamu akan catat pertanyaan orang itu di kertas. Dan bila catat, nanti keluar jawapan itu sendiri. Ini Sayyidina Mustafa Idrus. Sayyidina Rahman Mustafa Idrus, sahibul Mesir, yang mana makamnya dekat dengan makam Syafi'i. Dekat dengan Hababah ini apa namanya? Apa namanya? Subhanallah, cucu Rasulullah SAW. Hadis itu dekat makamnya. Rahman Mustafa Al-Izur itu. Jadi apabila penghulu, profesor ataupun ketua Azhar mengatakan kepada ini, Ashab Rahman Mustafa itu tempatnya di bawah, duduk di bawah. Kerana orang Hadramut dipandang sangat waktu tu, dia duduk di bawah, diam saja. Maka yang barisan atas di depan, yang berkursi di atas semua para syekhul guru-guru Azhar. Dan Syekhul Azhar mengatakan pada satu itu, aku bertanya kepada kamu sekarang, tolong berikan kepadaku 250 sunat tatkala mengambil wuduk. Boleh kita jalankan 250 sunat tatkala mengambil wuduk. Yang kita dah try jumpa waktu saya mengajar di Johor main, kan? Kalau tak salah kita dah kumpulkan, cuba ikhtiarkan dia cari-cari kitab-kitab yang kita buka, kita dapat kumpulkan 180. Tak mampu kita. Itu mungkin cuba-cuba cari yang mana kita bilas-bilaskan, mengumpulkan, dan saya telah buatkan senarai. InsyaAllah nanti kalau saya bagikan nanti. Sunat-sunat. Jadi macam mana kita ambil wuduk? Mana sunat ni, mana caranya? Jadi Abraham Mustafa terus mengatakan, orang guru-guru Syekh Zahar tu tak dapat jawab. Syekh Zahar kan beritahu siapa yang boleh jawab. Tiba-tiba Habib Rahman dan Saudara Idrus yang di bawah ini mengatakan, aku boleh jawab. Dan aku memberikan bukan 250 sunat yang tatkala mengambil wuduk. Aku berikan jawapan 450 sunat tatkala mengambil wuduk. Kita, apa sunat yang kita jaga dalam mengambil wuduk? Tak ada.
Bagaimana nak mencapai? Sebab tu kita ambil wudu hati-hati. Ingat betul-betul. Abdul Razak mengatakan 450. Tercengang Syekh Azhar. Dia cuma ada 250. Habib Abdul Rahman tambah 200 lagi. Bagaimana? Inilah ilmu laduni yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Para awliya ussalihin. Jadi apabila ditanya, setiap persoalan ditanya, dia akan dicatat oleh Abdul Rahman Idrus. Jadi akhirnya ulama Azhar mengatakan, wah ini dia pakai pen apa benda ni, ada curi ke, ada magic ke, ada sihir dekat pen dia ni. Bila kita tanya, dia tulis, jawab. Dia jawab. Ya, padahal pen itu dan buku itu adalah hadiah dari Nabi SAW, yang mana kaum Rahman Mustafa itu diberikan ini, dan jika orang bertanya kepadamu, kamu tulis dan akan keluar jawapan itu sendiri. Jadi akhirnya orang Mesir berpakat. Ini kita cuba curi dia punya pen dengan dia punya buku tadi. Ini agak dalam tu ada buku sihir katnya. Maka apabila Habib Rahman satu hari lihat di rumahnya, orang ini datang masuk, upah orang curi. Jadi bila besoknya ada lagi persoalan, ditanya pada Habib Rahman. Habib Rahman cari mana dia punya pen tadi dengan kertas dia. Baru sedarlah dia bahawa hak dia itu telah dicuri orang. Maka Habib Abdul Rahman dan Mustafa itu mengatakan kepada ahli Mesir, ahli Azhar waktu itu yang ada, ya fulan, siapa yang mencuri barangku ini, tolong pulang. Kalau tidak, aku telan kau siku-siku satu-satu. Orang ketawa, besar mana engkau ya Abdul Rahman Mustafa, kau nak telan orang. Ini yang terjadi kepada Imam Wahaddad dan Imam Abdul atas Syekh Ali bin Makramah. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya tadi. Dia kan Imam Mustafa terus mengatakan, pulangkan. Orang kata, kau kata nak pulang, kau boleh ketelan, kena nak tengok kau punya kelebihan. Maka kata Habib Rahman Mustafa terus, kalau kau tak nak pulang, lihatlah lampu-lampu yang ada, chandelier yang besar-besar yang ada tergantung di Universiti Azhar itu. Aku akan telan lampu ini satu persatu. Lagi orang ketawa. Kata Habib Rahman, kalau begitu kau tak percaya, tahan. Begitu Habib Rahman memerintahkan lampu yang chandelier yang tergantung itu bergerak dan menghala ke mulutnya, dan dia telan lampu itu. Ini keramat awliya. Kita tak sampai lagi itu lagi. Jangan kita kata, ini mustahil. Tiada mustahil bagi tak ada mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagi kita, kalau kita tak sampai. Dilihat, wah, telan. Pulangkan, kata Abdul Rahman. Kalau tak pulang, aku telan lagi. Orang mau tengok lagi. Akhirnya dibawa asas 2 lampu, akhirnya sampai 3 lampu ditelankan dan masuk dalam perut Habib Abdul Rahman. Masih pulang lagi, tak ada pulang, aku telan lampu ni, aku telan kau semua. Akhirnya yang seorang mencuri mengatakan, ya Habib, ini kami pulangkan balik. Pulangkan balik, Habib Abdul Rahman sahabat itu mengeluarkan balik lampu-lampu itu balik ke tempat dia. Ini keramat awliya. Ini kalau diceritakan orang kata perkara pelik, mustahil. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Kerana kehendak Allah semuanya terjadi. Dengan Nabi Isra' dimi'rajkan dalam 1/3 malam pun tak sampai. Semuanya kehendak Allah Subhanahu. Di sinilah kita belajar sifat 20 dan mengukuhkan iman kita dengan penuh keyakinan. InsyaAllah nanti minggu depan kalau ada umur kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Mana ni kita sampai pada panas matahari dan peluhnya, itu dia sampai situ. Dan kita ambil kejap kitab Tajul Arush.
Kemudian kita bahas sedikit bagaimana Ibn Athaillah mengingatkan kita bagaimana yang dibahaskan tadi di sini. Sekarang kita masuk di sini. Bahagia seakan-akan telah melintasi sirat. Ibn Athaillah berkata, kau ketawa terbahak-bahak seakan telah melewati jambatan sirat dan menyeberangi neraka. Kerana sirat itu di bawahnya neraka Jahannam. Berapa lama perjalanan sirat? Bagaimana bentuk sirat? Sirat itu mendaki begini, 500 tahun perjalanannya. Bukan perjalanan dunia, perjalanan akhirat. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Dan ada dalam Al-Quran juga Allah sebutkan 50,000 tahun dunia. Satu hari akhirat. Jadi kalau 500 tahun akhirat, bagaimana nak menyeberang untuk masuk ke syurga? Ini naik. Setelah itu mendatar 500 tahun. Kemudian menurun 500 tahun lagi. Kau panjat rumput kelapa pun gelozornya mana? 500 tahun. Dan setelah lepas daripada 500 tahun ini, barulah kamu jumpa di situ namanya Haud Nabi SAW, Telaga Kautsar Nabi SAW. Yang mana telaga itu dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, Uthman dan Ali, yang memberikan orang minum air Telaga Kautsar. Yang mana telaga itu diselangnya di situ ada Nabi SAW. Jadi bagaimana untuk menyeberang sirat? Dan panjang dan halus sirat itu seperti rambut yang dibelah 7. Bayangkan, rambut yang dibelah 7. Dan tajamnya sirat itu lebih tajam dari mata pedang. Bagaimana nak nintas kalau tajam? Lebih halus pula lagi. Bagaimana akan melepasinya? Inilah yang katakan tadi, mana Habib Mustafa mengatakan, bacalah doa ketika membaca kaki. Allah musabbit, Allah musabbit aqdami ala siratul mustaqim ma'a ibadikas salihin. Ya Allah, tetapkan kaki aku meniti siratul mustaqim bagaimana orang-orang yang soleh. Dan Allahumma a'udzubika astagfirullah, ya Allah Tuhanku, lindungkan kaki aku, jauhkan kaki aku daripada tergelincir ke dalam api neraka yang mana di dalamnya yang mana engkau gelincirkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini doanya kita baca. Allahumma salli ala siratal mustaqim ma'a ibadika salihin. Allahumma salli ala siratal mustaqim la tanzil ala an-nar ma'a munafikin wal kuffar. Ini dia. Selamatkan kita daripada tergelincir ke dalam neraka. Ini perjalanan sirat. Bagaimana kita akan meniti sirat kalau kita tak punya amal? Siapa Nabi katakan, ada yang melintasi sirat dengan terbang, ada yang melintasi sirat dengan merangkak, ada yang melintasi sirat dengan sekelip mata. Masing-masing dengan amalnya. Masing-masing dengan amalnya. Bagaimana amal kita untuk meniti siratal mustaqim ini? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana untuk meniti jalan yang lurus ni? Kerana sirat tu naik ni lurus begini, naik ni lurus begini dan turun ni lurus begini, tak ada bengkok-bengkok. Bagaimana akan kita lepasi itu kalau kita tak punya sifat-sifat warak dan sebagainya? Itu yang katakan Ibn Athaillah. Dan menyeberang ke neraka. Jika engkau tidak menjaga sikap-sikap warak kepada Allah yang bisa mencegah dari maksiat, ketika sendiri taburkanlah tanah di atas kepala, sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak memiliki sikap warak yang bisa menegahnya dari maksiat, ketika ini Allah ketika ini Allah sama sekali tidak akan mempedulikan amalnya. Jadi rugi besok kalau kamu tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan Allah Ta'ala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa
fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maknanya sesungguhnya sesiapa siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang bertuhan dengan Tuhannya dengan keadaan berdosa, pastikanlah ke mana kamu akan dimasukkan ke dalam jahannam. Dari situlah dia tidak hidup dan tidak akan mati. Jadi masuk dalam jahannam, dalam neraka jahannam, hidup tak mati. Pecah urat badannya, pecah habis terbakar hancur, dihidupkan semula kerana dah tak ada lagi mati. Tujuan apa yang Allah Ta'ala berikan? Hanya untuk memberi kamu merasai azab saja, tak ada lain. Jadi kalau dunia sakit, pecah, mati, habis cerita, tak ada sakit lagi. Tapi di akhirat tiada kematian. Jadi kamu hidup, dimatikan dan hidupkan semula. Hidup kali kedua tak merasai mati lagi, cuma merasai azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sanggup kita kerja migrain aja sikit dah sakit kepala, dah rasa takut, dah sakit dah risau. Pijak duri sikit dah sakit, dah rasa pedih. Ini azab Allah, bagaimana kamu boleh taat? Bagaimana? Kalau katakan azab dengan api, kita berkata, memang tak tahan. Azab api. Kalau Tuhan beri yang lain, Allah berikan kamu sedikit saja yang lain. Beli gatal-gatal, tahan. Kamu pun tak tahan gatal. Badan bengkak-bengkak gatal-gatal, meleleh nanah, tahan. Tak tahan. Bagaimana kamu akan tahan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi apa yang kamu buat kalau tidak mempunyai sikap Allah ini? Bagaimana kamu akan melintas siratal mustaqim? Maka kata Ibn Athaillah, seperti itulah keadaan kita saat kita bergembira dan tertawa, padahal kita tak tahu apakah termasuk golongan yang takwa yang amalnya diterima atau kelompok yang celaka. Kerana itu Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan Ibn Sayyidina Ali selalu mengkhawatirkan keadaan dirinya sehingga berujur, aku takut ketika sebahagian dosaku terlihat, kemudian dia berkata, dosamu tidak diampuni. Ini yang ditakuti. Ini yang pernah kita mikir ke situ? Tak pernah. Bila Allah membukakan dosa kita di yaumil qiyamah, ini dosa-dosa yang kamu telah hamukan, dan ketahuilah dosamu aku tidak ampuni. Bagaimana orang pun tak salah di dunia, buat salah kat dunia, minta keampunan dari Agung, Agung tak ampunkan. Bagaimana kamu terperuk ke dalam penjara? Ini penjara, kamu masih hidup, boleh makan lagi. Di akhirat kamu merasai azab yang tak ada matinya. Kalau penjara, kalau kamu salah besar, dihukum gantung, mati sekali saja, tak ada apa lagi. Tapi di akhirat tak ada kematian. Bagaimana kamu akan rasa? Bagaimana kamu akan kamu gembira? Menangislah, kata sahabat Nabi Abu Dzar kepada saya, menangislah sebelum kamu ditangisi. Kamu ditangisi atau menangislah kamu sebelum menangis kamu di kemudian hari. Yang Allah Ta'ala katakan, hamba-hamba Allah yang menangis di dunia kerana mengenangkan dosa-dosanya dan amal-amalnya, di hari kiamat mereka tidak akan menangis lagi, bahkan mereka ketawa. Tapi hamba-hamba Allah yang ketawa terbahak-bahak di dunia, ditakuti mereka akan menangis di yaumil qiyamah. Apa lagi yang jadi raja lawak, yang buat lawak nak ketawakan orang, kerja lawak nak ketawakan orang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, jika kamu menjadi begini, ditakuti orang yang membuatkan manusia ketawa tanpa sebab, maka diketahui azab Allah amat berat kepada mereka. Nak jadi raja lawak, nak jadi raja apa, hari ini maharaja lawak. Wallahu alam. Apa yang kamu dapat? Kamu dapat ganjaran apa? Hadiah apa yang kamu dapat? Sebenarnya lawak apa yang kamu nak fikirkan kalau kamu bisa terperuk di dalam neraka Jahannam? Akan dipersoalkan. Hari ini kamu ketawa gembira kenapa? Kerana ada ganjaran yang kamu dapat. Abu ada hadiah 30,000, 70,000, 100,000. Aku suruh kamu menangis di dunia kerana ganjarannya lebih di yaumil qiyamah.
Lebih dari 700,000, lebih dari 1 juta yang kau dapat di dunia. Kenapa kau tak ambil? Maka datanglah di sini. Bijak sana ke bijak sini. Maknanya kalau bijak kat sini, itulah yang kita dapat. Tapi kalau orang yang bijak sana, tentu memikirkan keadaan yang akan di sana. Renungkan. Inilah pesan guru kami Abdullah bin Muhammad Rashid. Kamu nak tahu macam mana? Apakah dah datang kepada kamu surat dari malaikat mengatakan kamu selamat daripada siksa kubur, kamu selamat dia dan kamu masuk sebenarnya dalam ahli syurga? Tak. Kamu lepas pada sirat? Tak. Boleh ketawa, tapi ingat dirimu, ingat kepada Allah. Kembali kepada Allah di waktu malam. Tangisi dirimu, tangisi amalmu, apa yang telah kamu lakukan. Kita balik rumah, laku buka buku, kira-kira berniaga, untung rugi. Tapi amalan kita yang pagi tadi sampai petang, kita fikir apa untungnya, apa ruginya. Kita tak merasakan. Kita tak merasakan untung atau ruginya, kita tak merasakan. Padahal kita tak pernah memikirkan itu. Tapi kalau perniagaan jatuh atau susah, dipikirkan bagaimana puncanya. Macam mana nak berniaga boleh dapat balik. Macam mana nak begitu boleh naik balik. Kita fikirkan. Tapi bagaimana jika namamu tak tercatat sebagai seorang yang ni. Ini yang ditakuti. Bagaimana? Kata Imam Hasan bin Ali, aku takut besok di yaumil kiamat Allah mengatakan aku tidak mengampuni dosamu. Bagaimana? Padahal Allah itu Ghafurur Rahim. Kenapa? Kerana betul Habib Ali bin Hafid mengatakan, kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kamu rasakan Allah melihatmu, tapi kamu buat seolah-olah Allah tak melihatmu dalam maksiat itu. Maka ketahuilah, kata Habib Ali, kamu tahu Allah melihat, tapi kamu buatkan juga, kerana mengikutkan hawa nafsu. Maka ketahuilah olehmu, kata Habib Ali bin Hafid, bahawa siksaan Allah amat dekat denganmu. Dan jika kamu mengetahui Allah melihatmu, tapi kamu nafikan, Allah aku buat ni, Allah tak melihat apa yang aku lakukan, ketahuilah kamu telah dekat kepada pintu kekufuran. Kerana Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Inilah yang sedikit pada malam ni kita ambil dari berkat Aulia Uswali. Jadi insya-Allah nanti kita akan bahaskan lagi insya-Allah. Waktu kita pun terbatas. Dan kemudian kita ambil yang satu lagi kitab dengan muka surat Burungan yang Selamat, kata saya dah habis ya. Kemudian tentang ibadah, kewajipan menyunai perkara wajib dan menjauhi perkara yang haram. Kita dah baca itu hari. Dan bagaimana? Cuma kita bacakan hadisnya, kita dah baca, kata silap, betul kan? Muka surat 106 betul? Di dalam muka surat 106 tadi dah dibacakan tentang hadis. Maka kita ambil penjelasan hadis ini. Lihatlah isi kandungan rahsia dalam dari ilmu hadis kursi ini. Tidaklah hamba itu diberi taufik yang boleh mencapai tingkatan yang tinggi. Apa saja yang disukai juga disukai Allah, dan apa saja yang dibenci juga dibenci Allah, kecuali dengan jalankan apa yang wajib atasnya dan memperanyakkan amalan sunat hanya untuk mendekatkan diri di sisinya. Jadi ini dia, mereka itu para solih itu amalannya yang 5 tadi, hukum Allah yang 5 mereka jaga baik-baik. Saya sekarang kan main, tak silap. Ingat lagi? Haram. Haram. Kemudian sunnah, mubah, wajib dan harus. Betul haram, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Betul 5 kan? Ini mereka ini yang mengambil apa yang disukai oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan memperbanyakkan amalan sunat. Kita dah tengok, mari kita terangkan, kita kembalikan lagi supaya kita ingat balik. Yang wajib, apa yang wajib? Salat,
5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Jika punya harta, wajib keluarkan zakat. Jika punya harta lagi yang banyak, mengerjakan haji dan mengerjakan haji bagi yang tak ada halangan. Kalau halangan walaupun dah banyak, tapi kalau ada halangan tak payah mengerjakan, kerana bila ada halangan pergi haji dengan keadaan yang aman. Kalau bukan aman, tak boleh. Walaupun kita dah wajib untuk mengerjakannya, tapi keadaan tak aman, tak payah pergi. Jadi begini, mereka ini melakukannya yang wajib mereka buat. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, semua mereka lakukan. Punya harta yang banyak, mereka keluarkan zakat. Apa lagi sedekah? Sedekah harian. Kita sedekah pun payah. Tiap minggu ke setahun sekali payah sedekah. Payah untuk mengeluarkan sedekah. Tapi mereka ini setiap hari. Bagaimana Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan, pendapatan kami yang meniaga 1/3 kami bagikan. 1/3 untuk modal, 1/3 untuk makan, dan 1/3 untuk diberikan kepada kaum fakir, anak yatim dan janda-janda. Kita 1/3 untuk makan modal, yang lain tu simpan dalam kantung bank. Untuk kita, kerana kita fikirkan 20 tahun lagi. Tapi bagi mereka tidak memikirkan esok ada baginya, tak memikirkan apakah akan terjadi esok. Mereka memikirkan adakah umur mereka esok atau tidak. Itu saja mereka fikirkan. Yalah, kita simpan tu boleh. Tapi mereka ini, bagi mereka yang telah tahap begini, bagaimana Imam Syafi'i waktu balik dari Mesir, kerana diberikan ganjaran bayaran uang yang banyak, dapat dari Mesir atau dapat dari gitu, dapatkan gaji yang kalau tidak saya lebih kurang dalam 1000 dirham. Begitulah. 1000 dirham. Banyak. Tapi dan Imam Syafi'i dapat itu, nak balik ke rumah ibunya di Mekah, nak bertemu dengan ibunya di Mekah. Apa yang Imam Syafi'i buat? Di dalam perjalanan bertemu orang fakir diberikan, di dalam perjalanan ditemu anak yatim, ditemu janda-janda, orang miskin yang lapar diberikan, sampai hendak masuk ke Mekah, bumi Mekah, nak sampai ke rumahnya, Imam Syafi'i dah tak punya duit lagi 1 sen pun. Semua yang 1000 tadi dah dibagikan kepada kaum miskin dan anak-anak yatim dan sebagainya. Maknanya orang yang jumpa di perjalanan. Kalau kita bawa balik duit untuk mak tu, apa kata bila Imam Syafi'i sampai ke rumah, beri salam kepada ibunya. Siapa? Kata ibunya, saya Syafi'i, anakmu. Apa yang kamu bawa? Kalau mak kita, ada bawa buah tangan, ada bawa cendera hati. Kata Imam Syafi'i, tak ada. Kalau mak kita tak ada, tak payah balik pun tak apa lah. Kalau mak kita. Tapi Imam Syafi'i tak ada, satu pun tak ada. Walau 1 dirham tak ada dalam kocek saya. Sekarang boleh masuk. Sekarang boleh masuk rumah. Kata mak Imam Syafi'i, aku terima kamu dalam rumah kerana kamu tidak bawa 1 wang untuk dunia. Tapi kalau kita tak bawa sungai mata untuk mak, apa punya anak pergi jauh-jauh tak bawa 1 benda. Untuk mak, teman pun tak boleh harap dengan kau. Tak ada apa pun bawa balik untuk aku. Ini kita. Tapi bagi beliau tak ada sesuatu. Inilah anak ibu. Kerana kau tidak memperagakan dunia untuk diriku, dan kau tak membawa dunia untuk padaku. Imam Syafi'i balik daripada Mesir, balik daripada Basrah, tak bawa 1 sen untuk ibunya. Bahkan kalau ada 1 sen dalam koceknya, ibunya kata, aku tak akan benarkan kau masuk ya Syafi'i. Kita bagaimana? Kerana ibunya tak tahu dunia. Ini. Jadi ini yang dikatakan, jadi mereka itu, keadaan mereka itu tak memerlukan apa-apa. Tak memerlukan apa-apa. Kemudian jadi yang tadi kita katakan 5 tadi,
wajib mereka lakukan. Kemudian yang kedua, sunnah. Mereka amalkan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara penghidupan Rasulullah, bagaimana makan Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah. Kita makan pun tak ikut sunnah. Kira Rasulullah makan begini, kita tak apalah. Janji makan sekurang-kurangnya. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila masuk ke Mesir, masuk menghadiri majlis Al-Adhan di Mesir, orang berikan garpu, pisau. Untuk makan daging pakai pisau. Kata Habib Ahmad bin Hasan, kata Habib Hasan, kami tak pakai ini semua. Kami tak pakai yang bersambung dengan kami. Kami pakai yang asli. Ini dia. Makan nak pakai kambing pun sedap pakai gini. Kalau pakai pisau, potong lagi, cucuk salah duri, tepung macam orang lain. Maka kata Habib Hasan, kami pakai yang bersambung dengan kami. Kami tak pakai apa yang bersambung lagi. Ini kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kita macam orang putih pakai apron pula, potong daging pula. Makan, orang makan tangan kanan, kita masuk cukup, makan tangan kiri. Sadar tak sadar kita tu. Budaya siapa yang kita amalkan? Budaya Yahudi. Makan dengan tangan kiri, budaya Yahudi. Tangan kotor yang kita makan. Hari ni banyak orang makan tangan kiri. Potong lagi, ada pula baru hari ni makan chopstick. Syaitaniyah ini. Di mana? Kita bangga dengan benda tu. Alah, Nabi ajar kita makan dengan tangan. Kalau sup boleh lah, tak tahu orang makan dengan tangan, nak togak. Betul boleh lah pakai jam dia. Tapi pakai dengan tangan. Kerana di tangan ini ada dikemah, dibasuh bersih, dan kemudian dimakan. Ada lepas makan kita jilat dalam tangan? Tak ada. Hari ni malu. Kita sahabat orang alim sihat. Kerana ada enzim yang menyatukan, yang memecahkan hagaman itu menjadi adam. Hari ni pun banyak tak adam sebab tak pernah amalkan sunnah Nabi, tak pernah menghidupkan sunnah Nabi. Maka para salaf salihin ini, mereka menghidupkan sunnah Nabi. Kata Abu Haddad, aku tidak akan makan tembikai kalau aku tidak tahu bagaimana caranya Rasulullah makan tembikai. Setelah aku ketahui caranya, baru aku makan. Itu. Dan aku memelihara sunat sampai waktu akhir umurku, kata Abu Haddad, aku panjangkan rumah rambutku sedikit untuk mengambil sunnah dari Nabi SAW. Hanya paras bau. Kita berlebih pada paras bau. Haram. Macam perempuan. Lelaki menyubai perempuan haram. Itu pesan Nabi SAW. Perempuan menyubai lelaki juga haram. Ini di mana amalan sunnah Nabi SAW yang kita ambil? Kalau sunnah kita langgar, maka kemudian ada sunnah yang haram. Mereka itu tidak membuat sesuatu yang haram. Kita berapa banyak dosa yang haram kita buat. Mereka menjauhi segala yang haram. Sampai kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, apabila orang bertanya kepadanya, ya Habib, bagaimana doamu mustajab? Langsung berdoa diijabahkan oleh Allah. Kerana Habib Saleh mengatakan, aku tak pernah bermaksiat kepada Allah langsung. Aku tak pernah bermaksiat kepada Allah langsung. Kita berapa banyak maksiat hari-hari? Allah Ta'ala kabulkan juga permintaan kita. Itu istidrat. Jangan kita lupa diri kita, siapa kita. Kemudian yang keempat, makruh. Berapa banyak makruh kita buat? Dah faham lah je. Mereka meninggalkan yang makruh. Kemudian yang harus mereka buat menjadi sunat. Makan, niat makan dengan saya makan ini banyak sikit malam ni supaya dapat kekuatan tenaga, supaya kekuatan untuk bangun malam amal ibadah. Ini yang harus tadi jadi sunat. Ini mereka buat, kita buat. Itulah perbezaan amal kita dengan amal mereka, perjalanan kita dengan perjalanan mereka. Jadi kita lihat bagaimana kita duduk dengan mereka ini, perjalanan mereka itu. Kita titis satu persatu dari sifat-sifat dan amalan alam mereka. Guna itu kita mendekati mereka supaya kita ambil contoh-contoh dari mereka. Kita dekat dengan mereka, hampiri dengan mereka supaya kita dapat i'tibar yang kita buat. Begitulah yang kita buat dalam
haul dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya haul itu meriwayatkan, menceritakan manaqib para orang-orang yang kita banggakan yang buat haul itu, akhlaknya dan kehidupannya dan amalan-amalannya. Kalau tidak, kita tak kenal. Yang kita kenal penyanyi, bola sepak, itu yang kita kenal. Mati itu juga lah. Main sepak terajar kita besok. Fikirkanlah baik-baik. Hari ni bola sepak, kita tengok sampai pukul 3 pagi pun tak tidur lagi bola sepak. Besok kita di sepak pun tak tahu macam mana. Bagaimana Imam Muhammad Al-Badawi dengan keramahnya menyepak satu orang yang terbang jauh. Ini dia. Jadi kita fikirkan bagaimana. Itulah mudah-mudahan sedikit pada malam ini kita mendapat keberkahan dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah mengangkat darjah kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana Rabbi amnil ladzi yanfa'una. Rabbi baghithna wa baghi ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahali kulli unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhil adki ya ulama nahza bi khairi wa nafa kulla jar. Rabbana aslih lana kulla juyud wa aghira bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyud qabla an ta'tiyana rusulun man wa fi azqan sadar wa salatullahi tabshal mustafa man hilal aqida ana wal waba bi kitabin bil nas shifa wa ala al ali kirami shurafa wa ala sahbil masabih al qurar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تنسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل ثول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إنادة صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي أبلغ ما كنت على ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق العافية أحيانا نمر عليه بنوصل إن شاء الله تعالى الآن ننظر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت بها بقلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. أنت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة الأدب بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال ومن
لعالمة وببيت عمران معي سلام تذل راهمة وبآسيا من من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي ودخيرتي في الحاصية وما الطامة وكذاك في دنيا إذا جت الحطب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عين اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصاعب عامة أتوبنا والمسلم يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن المصاعب عامة وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم صلاة على الذي أصابته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت والقبول بجاية الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. طيب ما ختم دعاء. آمين آمين. الحمد لله بالعالمين. الله منكم قبول.